जय महाराष्ट्र मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलला पुन्हा एकदा। आणि मी आहे आता इंटरनॅशनल एअरपोर्टला। हां, उसमें लगते हैं। ओके, थँक्यू। तो चेक इन साठी तर मित्रांनो, आपलं चेक इन वगैरे सर्व झालेलं आहे। आपल्याला गेट पास भेटलेला आहे। हां, काय नाही, हो तिकडेच गेले। आपला पासपोर्ट आहे, आपली तिकीट पण आपल्याला भेटलेली आहे। तर माझी पहिलीच इंटरनॅशनल ट्रिप आहे। गेल्या 10 तासात पहिली डोमेस्टिक फ्लाईट आयुष्यातली पहिली, आणि लगेचच इंटरनॅशनल ट्रिप ही करतोय। तर आपली इंटरनॅशनल ट्रिप सुद्धा स्पॉन्सर आहे JSW पेंट्स, आणि आपण जातोय आता बाकू हे अझरबैजानमध्ये आलं। ज्यांना कोणाला माहिती नसेल त्यांनी कृपया जाऊन गुगल मॅपवर टाका आणि बघा। तर मित्रांनो, आता लास्ट स्टेप होती ती विजा चेक इन करायची। विजा चेक झालेला आहे आणि आता आपण चाललोय आपल्या गेटकडे। कोणता गेट? 70B समथिंग आहे। तर खूप म्हणजे एक्साइटमेंट आहे, थोडीशी भीती वाटते। या पुढची ट्रिप कशी काय होते। मला वाटतं इथे आपला ब्लॉग चांगलाच होणार, कारण बरेच मराठी ऍक्टर इथे आलेले आहेत। सर, एक फक्त ब्लॉग मध्ये घेऊया। तर माझ्यासोबत आले तो मराठी ऍक्टर, त्यांना भेटून प्राजक्ता माळी पण भेटून सर खूप आनंद झाला। थँक्यू सो मच। मित्रांनो, मी आता आलोय बाकू इंटरनॅशनल एअरपोर्टला। तुम्ही माझ्या बघून बघू शकता, हे आहे एअरपोर्ट आणि आपल्यासोबत बरेच JSW पेंट्स आहेत। आता मी बसने हॉटेलला जाणार आहोत। त्याचा प्रोसिजर काहीच समजत नाही आहे, तरी पण ट्राय करतोय सगळ्यांसोबत राहण्याचा।
After lunch, we'll go for sightseeing inside the city, Haydar Aliyev Center and the Highland Park. Of the panoramic view of the Baku city, we'll see there. Everybody's from Mumbai? No? This flight is from Mumbai. So everybody's coming from different states and cities. Gujarat? How many Gujaratis here? Very few, very few. New Delhi? Nobody. Mumbai? Nobody. Nagpur. Maharashtra. Oh. जय महाराष्ट्र. जय महाराज. Jai Maharashtra. जय महाराष्ट्र. Ganpati Bappa. मोरया. On the shore of the Caspian Sea. Baku is also located on the shore of the Caspian Sea. Our population is 10 million only, and half of them lives in Baku city. Baku is the only big city and the capital. It's a metropolitan city. So our language, we speak Azerbaijani language, which is very similar with Turkish and Turkish language. Yeah, basically it's a Turkish language. We have some words from Persian language, Iranian language. The currency is manat, Azerbaijani manat, and nationality 96% Azerbaijanis. So the currency exchange usually in the bank rate is 168. Some places, for example, inside the airport was 166. On the way, we'll stop for money exchange, and if you need SIM cards for data, we'll stop after approximately 10 minutes. I think the exchange rate there is 167. So it's 1 minute difference with the bank rate. Today is Saturday, tomorrow Sunday. The banks will be closed. So if you need money exchange, you do it here better, because maybe it will be difficult for us to find like open exchange stands. थैंक यू वेरी मच मुकेश अंबानी जी. हमें जिओ प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि अभी मैं अजरबैजान में हूँ आणि इथे सिम कार्ड आहे, त्याच्याच आपल्याकडून 50 मन्नत घेतलेत, अर्थातच 2500 रुपये. आता आम्ही बसमध्ये चाललो आहोत. लवकरच हॉटेलला पोहोचू. Star symbolizes the 8 Turkish countries like Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Azerbaijan, Turkey, Bashkortostan. 8 Turkish countries. 2 of them are not independent, but 6 are independent countries, which all of those countries are in Turan community, the Turan Union. Yes, on the right side, you can see white ellipse-shaped building. This is Haydar Aliyev Center. It's built in 2012. They start construction in 2007. It took more than 5 years. The architect is Zaha Hadid. She's. But if you go to the northern side of the Azerbaijan, which will go tomorrow, right, Shahdaq, and you will see all snowy mountains. And February is the last month of the winter, and in March, yes. आपण आता आलो होतो मॅरिट हॉटेलला. तुम्ही बघू शकता हे मोठे हॉटेल आहे आणि आपल्याला चेक इन करायचं आहे हॉटेलमध्ये. तर बुकिंग वगैरे त्यांनी केलेलंच आहे ऑलरेडी. चला जातो मग आतमध्ये. तर मित्रांनो, आता मी आलोय आमच्या रूममध्ये. हॉटेल मॅरिट आहे. आपल्या रूम नंबर भेटला 1505 आणि रूममध्ये अक्षरशः आल्यानंतर असा जो लुक आहे, एक नंबर लुक आहे, तुम्हाला दाखवतो. हा आहे वॉशरूम आपला, जो जवळपास 3 दिवसासाठी आपण या रूममध्ये थांबणार आहोत. आणि इकडून एंट्रन्स होता. एंट्रन्स नंतर हे आपल्या समोरचं आरसा आहे. आणि आतमध्ये आल्यावर जस्ट
लुकिंग लाईक अ वाव. पहिल्यांदा तर सांगतो तुम्हाला की फ्लाईटमध्ये बसताना उशीर झाला. 2:35 समथिंग फ्लाईट होती, त्याच्यानंतर ती डिले झाली. 3:30 वाजता रात्री फ्लाईट आली इंडियन टाईमनुसार. त्याच्यामुळे जवळपास आपल्याला व्लॉग बनवायला भेटला नाही. त्याच्यामध्येच आपल्याला प्राजक्ता माळी वगैरे भेटल्या, त्यामुळे म्हणजे सोने पे सुहागा म्हणतात तशा प्रकारची गोष्ट झाली ती. आणि आता मी आहे रूममध्ये. एवढी एक्साइटमेंट आहे ना, एकटा फिरतोय, कसा पण फिरतोय, पण मजा येते, लय मजा येते. कारण फर्स्ट एक्सपिरियन्स आहे, एक्साइटमेंट होतीच, पण JSW पेजने जशा प्रकारची सोय केली आहे अप्रतिम, भारी एकदम. इथे बघू शकता तुम्ही सर्व चहा वगैरे काय घ्यायचंय ते घ्या, म्हणजे पैसा वसूल आहे. जेवढी मेहनत आम्ही वर्षभर घेतो त्याच्यानुसार. तर असेच हे व्लॉग येत राहतील. तर स्टे ट्यून. नवीन असाल चॅनलवर तर सबस्क्राईब करा, कारण बरेचसे व्लॉग आता आपल्याला या चॅनलवर भेटणार आहेत. बाकू ट्रिप तर भेटणारच आहे तुम्हाला पूर्ण इथे यूट्यूब चॅनलवर. तर बघूया, मी एडिटिंगचा ट्राय करतो. एडिटिंगला थोडा प्रॉब्लेम येतोय मला, पण मजा येते. इथे टेम्परेचर जे आहे ते -2 डिग्री सेल्सिअस आहे सध्या तरी, आणि संध्याकाळपर्यंत वाढणार आहे असं म्हणतायत. आता वाजलेत सकाळचे 9:45. 1-1.5 तासाचा डिले आहे इंडियन टाईम आणि आपल्या बागूच्या टाईममध्ये. तर मला वाटतं एकासाठी एक रूम दिली, आणि कदाचित 2 पण असेल. अजून तर कोण आला नाही इथे, बघूया आपण कसं काय ते. पण बेस्ट. थोडासा इमोशनल पण आहे, कारण सध्या तरी रूममध्ये एकटाच आहे. थोडासा इमोशनल अशासाठी की इंटरनॅशनल ट्रिप करायची होती हे मनात होतं. म्हणजे कधीतरी स्वप्न आपलं पूर्ण करायचं आहे की इंटरनॅशनल ट्रिप करायची, एक तरी आयुष्यात एक इंटरनॅशनल ट्रिप करायची. कारण बिझनेस बॅकग्राऊंडमध्ये उतरल्यानंतर कमीच संधी चालून येऊ शकते, कारण स्वतःचा खर्च वगैरे करायचा वगैरे. त्यामुळे कमी संधी असल्याकारणाने इच्छा होती की करायचीच, पण ती एवढ्या लवकर होईल असं वाटलं नव्हतं. त्यामुळे थोडंसं आहे इमोशनल. खूप चांगलं वाटतंय की इंटरनॅशनल ट्रिप ही वयाच्या 25व्या वर्षी करायला मिळते, ते सुद्धा स्वतःच्या काय बोलतात ते स्वतःच्या डेडिकेशनने करायला मिळते. मोठे पण सांगत नाही आहे, पण एक फिलिंग असते की जे स्वतः हे करतात त्यांना समजू शकेल मला काय म्हणायचं आहे ते. तर अपडेट देत राहीन. तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा. तर आता रूम एक्सप्लोर करत होतो मी, मागे टी वगैरे दिली आहे. रूम एक्सप्लोर करता करता माझ्या लक्षात आलं की तिथून खिडकी वगैरे आहे. सरकवून बघितलं तर बाहेरचा नजारा हा असा आहे, दाखवतो तुम्हाला.
फिरायला. येतो ह्या ब्लॉगमध्ये, पहिल्या ब्लॉगमध्ये छोटासा ब्लॉग आहे, माहिती आहे डे 1 प्रॉपर बाकूचा जो आतापासून सुरू होणार आहे तो पुढच्या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला बघायला भेटेल. तर काळजी घ्या, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटू पुढच्या ब्लॉगमध्ये. पर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.